چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگی نہ چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور آج کا سلسلہ بڑا ہی دلچسپ ہے کیونکہ آج مقابلہ 3 ٹیموں کے درمیان ہے۔ یہ وہ 3 ٹیمیں ہیں جو کسی وجہ سے بڑے کلوز مارجن کے ساتھ پیچھے رہ گئی ہیں۔ کل کا مقابلہ تو جس کو کہتے ہیں نا سانسیں روک دی تھیں، کوئی پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بالکل اسی طرح اس سے پہلا بھی سلسلہ تھا۔ تو آج 3 ٹیمیں ہیں اور تینوں ٹیمیں بڑی تگڑی ٹیمیں ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہے، جہلم جو پچھلے سیزن 15 کے فائنلسٹ ہیں، پہلے ہی مقابلے میں پیچھے رہ گئے، ان کو بھی آج موقع آخری ملا ہے، اور پھر خیبر پختونخوا سے آنے والے ہمارے پٹھان، جی ہاں پشاور کے اسلامی بھائی ہیں۔ تو تینوں ٹیمیں مجھے لگتا ہے کہ اپنا پورا زور لگائیں گی اور ہمیں بہت ہی دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور آج شب جمعہ بھی ہے، اچھی اچھی نیتیں کرنے کے انشاءاللہ ہم علم دین سیکھنے کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ پروگرام میں آخر تک شامل ہوں گے، کیونکہ اس پروگرام میں علم دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے، درود پاک پڑھنے کو بھی ملتا ہے، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، تو عشق رسول بڑھانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو اول تاخیر ہمارے سلسلے میں شامل رہیے، تینوں ٹیمیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ آئیے مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ پشاور، جہلم اور اسلام آباد، تینوں ٹیمیں سے تعارف بھی لینا ہے اور انشاءاللہ ان سے بات بھی کرنی ہے، اور آگے کیا عزم ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کل اب تک سیزن 16 میں ہونے والا سب سے دلچسپ مقابلہ ہوا، ایسا کیا ہوا، آئیے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 16 لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوا میں گزرتے ہوئے جب مدینہ پاک سے گزرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو یہ شہر آخر نبی کی رہائش گاہ ہے، مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ابھی ابھی تو چمن میں تے چہ چہے ناگاہ، یہ درد کیسا اٹھا کہ جس نے جی نڈھال کیا، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایک بار پھر ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں کل پہنچے تھے، بالکل برابر نمبر ہیں، 46 نمبر ہیں۔ یہ آخری اسلامی بھائی، یہ دونوں فیصلہ کریں گے، اسلام آباد یا ڈیرہ اللہ یار۔ حضور علیہ السلام نے سیف اللہ کا خطاب سیدنا خالد بن ولید کو دیا تھا۔ صحیح، حروف کلکلہ 5 ہیں، صحیح، بہار شریعت کے 20 حصے ہیں، صحیح، بابا فرید الدین کا مزار مبارک پاک پتن شریف میں نہیں ہے، غلط، کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دینا اور سیدھا گھٹنا کھڑا کرنا سنت ہے۔ صحیح، پتہ ہے کیا کیا انہوں نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے ان دا ہسٹری آف بلوچستان کبھی ایسی ٹیم ہمارے پاس شاید نہیں آئی ہوگی جنہوں نے اتنا کمال کیا ہے۔ اذکر اللہ، جناب اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ دونوں ٹیموں نے برابر کر دیا ہے۔ کچھ خدمت کے قدسی کہیں ہاں، رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کیا سلام۔ بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جواب درست دے دیا ہے۔ غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے کہ محمد، ہے رب سلم صدائے محمد۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کیوں کشا ہے، رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 10 سیکنڈ رہ گئے۔ روشن کرے آبگی نہ چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو
क्यों डरते हो रजा किसी से, तेरा टाइम आपका खत्म हो गया है। डेरा अल्लाह यार वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। अगर आज का मुकाबला बहुत टाइम तक याद रहेगा, फील ऐसा हो रहा था कि मैं कोई ज़हनी आजमाइश का फाइनल कर रहा हूँ। ये राउंड मुकाबला, इतनी कमाल की टीमें, इतने ज़हीन बच्चे माशाल्लाह, और इतना प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना, और वाकई आज की तैयारी डेरा अल्लाह यार वालों की, इस्लामाबाद की टीम हमेशा मजबूत आती है, मगर बलूचिस्तान के बच्चों ने ऐसी शानदार तैयारी बड़े अरसे बाद हमने देखी, और मैं मुबारकबाद दूंगा बलूचिस्तान के इस्लामी भाइयों को, इनके निगरानों को, कि इस इलाके से भी टैलेंट आगे आना चाहिए। बहरहाल इस्लामाबाद वाले दिल छोटा ना करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने देखा कि किस कदर ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। झलकियाँ तो बहुत थोड़ी हैं। अगर आप चाहें, अगर आपने कल ये प्रोग्राम मिस किया है तो मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज पे आप ज़रा पीछे जाएंगे तो आपको कल का प्रोग्राम मिल जाएगा। इसी तरह आप यूट्यूब पर भी अपलोड हो गया होगा ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 का, आप एपिसोड नंबर 11 गालिबन होगा, क्योंकि आज 12वां सिलसिला है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। आइए तीनों टीमों से तारुफ हासिल करते हैं, पेशावर, जहलम और इस्लामाबाद। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मेहर अली करीमी है। मेरे वालिद साहब का नाम सलीम अब्बास कादरी है। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है और मैं जामियातुल मदीना पेशावर में सानिया यानी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उज़ैर अहमद ख़ान बिन शबीर अहमद ख़ान है और मैं ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान की तहसील पहाड़पुर का रहने वाला हूँ, और मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना डेरा इस्माइल ख़ान में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान रज़ा ख़ान अत्तारी और मेरे वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल लतीफ़ मियां अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के वादी सवात के एक गाँव मदियन से है और मैं जामिअतुल मदीना सवात में दरजे सालिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। जी, जहलम की टीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अत्तारी और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद कलीम अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना मीरपुर F3 आज़ाद कश्मीर में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल बिन मोहम्मद नदीम है। मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना जहलम में दर्जा सालिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सरफराज अली अतारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मतलूब हुसैन है और मैं जामिअतुल मदीना जबी जातला कश्मीर में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। जी, इस्लामाबाद के इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद अली अत्तारी है। क़िबला वालिद मोहतरम का नाम औरंगज़ेब है और मैं जामिअतुल मदीना मिसरियार रोड रावलपिंडी में दर्जा सालिसा यानी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। जी, माशाल्लाह। जी, अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद बिलाल शाह है। वालिद साहब का नाम सैयद मिस्कीन शाह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल करीम मैं जामिअतुल मदीना अलीपुर फराज फज़ान सहाबा ज़ोन 4 इस्लामाबाद में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वकार अब्बासी, वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान गौसे आज़म मरी में दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ। क्या बात है। मरी से भी आए हैं हमारे पास, मदियन से भी आए हैं, दूर दराज के इलाकों के इस्लामी भाई मौजूद हैं। तीनों टीमों का मुकाबला है। किसी एक टीम ने आज आगे जाना है, 2 टीमें हमसे जुदा हो जाएंगी। देखना यह है कौन सी टीम आगे जाएगी। वक्त हुआ है नाजरीन, आपसे एक सवाल किया जाता है प्रोग्राम के आखिर में, अब उसका जवाब और उसकी कुरानंदाजी। जी, सबसे पहले हम जो सवाल छोड़ कर गए थे, सवाल ये था इस्लाम के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के सबसे छोटे शहज़ादे का नाम बताइए। तो जवाब दुरुस्त है, मोहम्मद बिन अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु। दुरुस्त जवाब देने वाले आशिकान रसूल में हाफिज़ मोहम्मद जान अत्तारी दादू सिंध, मोहम्मद अमीर हमज़ा मुल्तान, बिनते फ़याज़ अत्तारिया दीनगा डंगा, शाज़ेब अहमद कराची, बिनते हाफिज़ मुनव्वर हुसैन फालिया, ज़ौजा मोहम्मद शहज़ाद मुज़फ़्फ़रगढ़, बिनते सरफराज साहिवाल, बिनते नैयर अत्तारिया समुंदरी, शमऊन रज़ा लाहौर, बिनते नज़ीर अत्तारिया मियाँ वाली, मोहम्मद अशफाक अत्तारी जंग, असद रज़ा अत्तारी मुरीद के। इनके दरमियान इंशाल्लाह कुरानंदाज़ी करते हैं, देखते हैं आज किस खुशनसीब का नाम है।
زوجہ محمد شہزاد مظفر کر اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، وقت ہوا ہے آج کا سوال کرنے کا، اور سوال یہ ہے پہلی اور دوسری وحی کا درمیانی وقفہ کتنا تھا؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی اس کے درمیان کتنا وقفہ تھا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے اور SMS پر جواب دینا ہے۔ ایک آپ سے کوئز اپلیکیشن کا سوال کریں گے، ام المساکین امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے یہ کس کا لقب ہے؟ ام المساکین امہات المومنین میں سے کس کا لقب ہے؟ 4 امہات المومنین کے نام آپ اسکرین پر دیکھیں گے جو ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن ہے اس کے اوپر۔ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اب ان چاروں میں سے ایک ام المومنین کا نام ام المساکین یعنی ان کا لقب ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، صحیح جواب دینا ہے۔ ہم سلسلے کے پروگرام کے آخر میں ہم انشاءاللہ صحیح جواب ڈھونڈ پائیں گے۔ آئیے ناظرین آپ چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، عشق کے بول، امت کی کشتی اور ستارے، کیا آیا کیا گیا، فیضان فتاوائے رضویہ، فیضان قصیدہ بردہ، سفر ہے مگر اکیلے۔ انشاءاللہ یہ 7 سیگمنٹ ہوں گے۔ تینوں ٹیموں سے کچھ سوالات ہم کم کریں گے کیونکہ 3 ٹیمیں ہیں، تو تینوں ٹیمیں کوشش کریں کہ غلطی کم سے کم ہو، کیونکہ پھر بیک اپ کرنا، واپس لوٹ کر آنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ وقت ہے پہلے راؤنڈ کا جس کا نام ہے علم نور ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب پشاور کی ٹیم سے پہلا سوال کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کا پانی پورے مدینے میں سب سے زیادہ میٹھا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کا پانی پورا مدینہ میں میٹھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ ڈالا تھا۔ نبی پاک کے لعاب مبارک کی برکت سے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ کیا شان ہے میرے آقا کی؟ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، یہ جب سوال جہلم والوں سے ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے نبی پاک کو کس چیز کی پیشکش کی اور حضور علیہ السلام نے کیا اختیار فرمایا؟ کچھ مکمل نہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، کچھ مکمل نہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، ہر قدم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے حضور علیہ السلام کو 2 باتوں کی پیشکش کی کہ چاہے تو بندگی اور بادشاہت اختیار کریں اور چاہے تو بندگی اور پیغمبری اختیار کریں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بندگی منظور ہے، بادشاہت نہیں۔ مجھے بندگی منظور ہے، بادشاہت نہیں۔ اختیار دیا گیا کہ چاہے تو بندگی اختیار کریں چاہے بادشاہت اختیار کریں، مگر یہ کیسے آقا علیہ السلام ہیں جو بندگی کو قبول فرماتے ہیں؟ سادگی، انکساری، عاجزی۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک کی سیرت کا صدقہ عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کھانا پسند نہ آنے کی صورت میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے کیا پہلو ملتا ہے؟ ہم بھی کبھی کبھی گھر میں کھانا کھاتے ہیں، پسند نہیں آتا، مہمان کسی کے بن کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھانے کو برا نہ کہتے، اگر پسند آتا تو تناول فرما لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ پسند آتا تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے، کھانے میں عیب نہ نکالتے۔ اس سنت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آج یہاں حاضرین لگتا ہے کچھ تھکے تھکے سے ہیں، ہر صحیح جواب پر بآواز بلند کیا کہیں گے؟ یہ ہوئی نا بات جناب۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دیگر ازواج مطہرات پر کس بات پر فخر کیا کرتی تھی؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دیگر ازواج مطہرات پر اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہاری نکاح تمہارے اولیاء نے کی اور میرے نکاح میرے خدا نے کیا۔ جناب اولیاء کہتے ہیں رشتہ دار یا جو لوگ جو دلہن ہوتی ہے اس کے جو سرپرست ہوتے ہیں، تو کہا کہ تمہارے جو نکاح ہیں تمہارے گھر والوں نے، تمہارے جو ولی تھے، یعنی کل ملا کر کہیں تو اولیاء نے کی، میرا نکاح میرے خدا نے کیا۔ کیا بات ہے حضرت زینب بن جہش کی، اللہ مرتبوں کو اور بلند فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سانے چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے؟ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے، یاد رہے لوگ بعض اوقات اس کے برتن بناتے ہیں، اس پہ کھا پی نہیں سکتے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ایک لڑکے نے امام اعظم کو کیا نصیحت فرمائی رحمت اللہ تعالی علیہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لڑکے کو مٹی سے کھیلتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا بیٹا کہیں گر نہ جانا۔ لڑکا کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عالم کا گرنا عالم کا گرنا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی، امام اعظم کو وہ عرض کر رہے ہیں عالم کا گرنا عالم کا گرنا ہے۔ تو جو مبلغین ہیں، جو علماء ہیں، جو دینی منصب پر فائز ہیں، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب آپشن والے سوالات ہیں، آپشن کے بغیر جواب دیں گے تو 2 نمبر، آپشن لے کر جواب دیں گے تو 1 نمبر۔ پشاور والوں کی باری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے السلف الصالح کس کا نام رکھا؟ السلف الصالح۔ آپ چاہیں تو آپشن لیں، چاہیں تو بغیر آپشن کے جواب دیں۔ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگی نہ چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے آپشن حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تینوں میں سے کون سی شخصیت ہے جن کو السلف الصالح نبی پاک نے نام رکھا؟ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عثمان بن مظعون۔ 12 سیکنڈ ہیں۔ جلدی کریں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزے کی بات تو یہ کہ ایک کے بعد دوسرے جواب کی اجازت نہیں ہوتی، مگر دونوں ہی غلط ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ جہلم والوں سے آپشن والا سوال ہے۔ نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی راتیں کوہ طور پر اعتکاف کیا؟ چاہیں تو آپشن لیجئے، چاہیں بغیر آپشن کے جواب دیں۔ 40۔ 3 آپشن تھے میرے پاس، 20 راتیں، 30 راتیں یا 40 راتیں، اور روایتوں میں یہی آتا ہے کہ پہلے آپ نے 30 راتیں اعتکاف کیا، مگر پھر مزید حکم ملا، آپ نے 10 راتیں مزید اور اعتکاف کیا، 40 راتیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اسلام آباد والوں کی باری ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر کل کتنی صورتیں ہیں؟ چاہیں تو آپشن لیں، اگر کوئی حافظ صاحب ہیں تو جلدی جلدی اپنے دماغ میں سرچ کر رہے ہیں کہ کتنی صورتیں ہیں انبیاء کے نام پر۔ جلدی کریں، 5 سیکنڈ ہیں تقریباً۔ 6 صورتیں۔ 6 صورتیں میرے پاس 3 آپشن تھے، 4، 5 اور 6۔ جناب 6 صورتیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست مقابلہ جاری ہے۔ 2 ٹیمیں آگے ہیں اور کچھ پشاور والے پیچھے ہیں، مگر ہمت نہ ہاریں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، موقع ملے گا۔ اب باری یہاں اسلامی بھائیوں کی ہے، سوال کیجئے جناب اور جواب لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے؟ صدیق اکبر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عبداللہ بخاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو فوراً صبح جو ہے وہ مدنی قافلے میں چلا جانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نماز جنازہ میرے خیال میں بیان بھی ہوا 1-2 دن پہلے۔ جی 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 جی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور انہیں بڑی پیاری کتاب دی جا رہی ہے الشکر للہ، جس کا ترجمہ ہے شکر کے فضائل، اور شکر کی اہمیت اور فوائد پر تقریباً 204 روایات حکایات کا مدنی گلدستہ ہے۔ یہ کتاب انہیں پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بیان کے لیے تو کمال کی کتاب ہے، اتنے سارے میں نے اس سے بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب آپ حاصل کریں، خود بھی شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور بیانات کے لیے بھی خوبصورت مواد مل جائے گا۔ جی
चलिए अगला सवाल यहाँ हो गया, दोबारा तो नहीं करेंगे। ठीक है, मजीद आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल। चलें आसान कर लें, बच्चों से जवाब ले लो। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम। चले, सवाल की भी साइंस ये है, जिसको जवाब आता है उसके लिए सबसे आसान है, और जिसको नहीं आता उसके लिए वही सवाल बड़ा मुश्किल है। जी, हजरत याहया के वालिद साहब का नाम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। और ये खूबसूरत गुलदस्ता मदनी पंसूरा, ये हर घर की ज़रूरत है। बहुत सारी मुश्किलात का हल इसके अंदर मौजूद है। कुरानी सूरतें हैं, सूरतों के फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारे वज़ाइफ इसके अंदर हैं। तो ये हर घर में होना चाहिए, हर घर की ज़रूरत है। ये किताब इन्हें तोहफे में दे रहे हैं। चले जनाब, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 6 नंबर जेहलम, 4 नंबर पेशावर, 6 नंबर इस्लामाबाद कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं हुसैन रजा तारी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे हाजी साहब, आपका प्रोग्राम देने बहुत अच्छा है। आज मैं इस्लामाबाद की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। और हाजी साहब गुलाम रसूल भाई को कब लाएंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, हमने भी एक जगह पोल करवाया था कि 3 टीमों में से किस टीम ने आगे जाना है। तो राय मैंने आज शाम को जब तक राय देखी थी तो इस्लामाबाद वालों के लिए बहुत सारे लोगों की राय है, लेकिन राय और है, बाज़ औक़ात नतीजा और आ जाता है। आज भी शाम थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। देखिए मेरे पास अभी जो राय है, फर्स्ट नंबर पे इस्लामाबाद को लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेकंड पेशावर को कर रहे हैं, जेहलम के कुछ वोट कम हैं, लेकिन ये वोट नंबर पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, नतीजा तो सवाल जवाब की सूरत में आएगा। आइए चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इश्क के बोल। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। 5-5 अशार की जगह अब 3-3 अशार पूछे जाएंगे। पेशावर वालों की बारी है। वो चमकी बिजलियां या रब तजल्ली हाय जाना से। वो चमकी बिजलियाँ या रब तजल्लिया है जाना से। वो चश्मा तूर का सुरमा हो दिल मुश्ताक रोयत का। कि चश्मा तूर का सुरमा हो दिल मुश्ताक रूयत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिन्हें मरकद में ताहशर उम्मती कहकर पुकारोगे। जिन्हें मरकद में ताहशर उम्मती कहकर पुकारोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्हें मरकद में ताहशर उम्मती कहकर पुकारोगे, हमें भी याद कर लो उनमें सदका अपनी रहमत। हमें भी याद कर लो उनमें सदका अपनी रहमत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिरहाने उनके बिस्मिल के ये बेताबी का मातम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरहाने उनके बिस्मिल के ये बेताबी का मातम है। शहे कौसर तरहुम तशना जाता है जियारत का। शहे कौसर तरहुम तशना जाता है जियारत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रजा किस्मत ही खुल जाए जो गीला से खिताब आए। रजा किस्मत ही खुल जाए जो गीला से खिताब आए। कि तू अदना सके दरगाह खुदा में मुआली है। कि तू अदना सगे दरगाह खुदा में माली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रज़ा किस्मत ही खुल जाए जो गीला से खिताब आए। रज़ा किस्मत ही खुल जाए जो गीला से खिताब आए। कि तू अदना सगे दरगाह खुदा में माली है। कि तू अदना सगे दरगाह खुदा में माली है। अबू बकरो उमर उस्मान व हैदर जिसके बुलबुल हैं। अबू बकरो उमर उस्मान व हैदर जिसके बुलबुल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा सर्वे सही उस गुल बने खूबी की डाली है। तेरा सरवरे सही उस गुल बने खूबी की डाली है। तेरा सर्वे सही उस गुल बने खूबी की डाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
ابو بکر عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل گئے ابو بکر عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل گئے تیرا سر میں سہی اس گلبن خوبی کی ڈالی ہے تیرا سر میں سہی اس گلبن خوبی کی ڈالی ہے سہے خود گم جو گم ہونے پہ ڈھونڈے کہ کیا پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہے خود گم جو گم ہونے پہ یہ ڈھونڈے کہ کیا پایا. ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے. ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز. شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز. سدرا سے تاز میں جسے نرم سی ایک اڑان ہے. سدرا سے تاز میں جسے نرم سی ایک اڑان ہے. جواب درست دے دیا ہے. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان. ہائے ہائے گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. ذرا سمجھیے گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک کے بچپن کی بات کہہ رہے ہیں کہ گود میں عالم شباب ہے. پیارے آقا ابھی گود میں ہیں, ابھی جھولے میں نبی پاک کے کیسے کیسے کمالات نظر آ رہے ہیں. تو پھر حال شباب کیسا ہوگا, جوانی کا عالم کیسا ہوگا. اور نبی پاک کی جو اٹھان ہے, جو بچپن ہی میں نبی پاک کی جو سبحان اللہ گروتھ ہو رہی ہے, اس کا عالم ہی کچھ اور ہے. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. جواب درست دے دیا ہے. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. گلبن باغ نور کی گلبن باغ نور کی اور کچھ اٹھان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. کیا خوبصورت شعر ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش میں طرفہ دھوم دھام. One of the beautiful شعر, اعلیٰ حضرت کے خوبصورت شعروں میں سے ایک شعر ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی آستان. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. جواب درست دے دیا ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش داستان ہے. پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
जनाब एक शेर अब सुनाना है आपने और देखें कौन सुनाते हैं। सबा वो चले कि बाग फले कि दिन हो भले, फूल खिले कि दिन हो भले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लिवा के तले राज रज़ा में खुले सबा की ज़बान तुम्हारे लिए। थोड़ा सा सही कर लें, जल्द थोड़ा। लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। लिवा के तले, लिवाउल हम्द का जिक्र हो रहा है। दुआ कितनी प्यारी है कि जब क़यामत के दिन नबी पाक के हाथ में वो परचम हो लिवाउल हम्द का, तो आला हज़रत कहते हैं मैं भी आका के साथ हूँ और लिवा के तले खड़ा हूँ और वहाँ भी नबी पाक की सना कर रहा हूँ। लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। आशिकान रज़ा कहते हैं ना कि रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, रज़ा की है जान तुम्हारे लिए, रज़ा है यहाँ तुम्हारे लिए, रज़ा हो वहाँ तुम्हारे लिए। लिवा के तले सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिल को भले। लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। अच्छा एक और शेर है, इशारा दूंगा आपने पढ़ना है मक्ता, ठीक है, आला हज़रत का ही तख़य्युल यही है कि क़यामत का दिन हो। यहाँ तो खुद कह रहे हैं ना कि मेरी उस दिन लिबा के तले सना में ज़बान खुल जाए। एक और मक्ता है जिसमें आला हज़रत कहते हैं कि क़यामत का दिन हो और मुझे फरिश्ते कहें चल रज़ा आज फिर सुना दे। वो कौन सा शेर है और आप सबको याद है? चलो ये भी मैं आपको दावा करता हूँ, बस आपने पहुँचना है, याद आप सबको है। पीछे कुछ भाई बैठे हुए हमारे, चलें। अहमद फैसलाबाद से जी। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत। ये जरा शेर समझिएगा, या पढ़ते समय शायद माना नहीं पता। आला हज़रत कहते हैं क़यामत का दिन हो और जब मुझे फरिश्ते देखे ना, कुदसी कहते हैं फरिश्तों को, फरिश्ते मुझे कहें हाँ रज़ा हैं, चलो रज़ा फिर शुरू हो जाओ, और मैं वाह शुरू हो जाऊँ मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मेरी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से मुझे बड़ी उम्मीद है कि क़यामत का दिन होगा और आला हज़रत को वहाँ फरिश्ते कहेंगे कि हाँ रज़ा, और आला हज़रत वहाँ लिवा के तले, लिवाउल हम्द के तले ये महफिल सजेगी और वहाँ वो पढ़ेंगे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। और अल्लाह उस महफिल में हम सबको शामिल होना भी नसीब फरमाए। मुझसे खिदमत के खुद सीख गए हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद सीख गए हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ अज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मैं तारिया पाक पतन शरीफ से। दुल्लबी बंकल, आप पाक पतन कब तशरीफ लाएंगे? आज मैं आपको ज़हनी आजमाइश का कलाम सुनाऊंगी। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप ही गीना चलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं चले मदनी मुन्नी को भी खुशखबरी सुना देता हूँ। मैंने अभी बताना नहीं था लेकिन इन्होंने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ कि इंशाअल्लाह एक तो कल जुम्मा है, कल जुम्मा नहीं इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में पाक पतन शरीफ हाजिर हो रहा हूँ इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह बाबा फरीद के मज़ार पे अल्लाह ने चाहा तो हाज़िरी भी होगी। मैं अपना आपको जदवल भी बता देता हूँ। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात यानी एक आज जुमेरात है, अगली जुमेरात इंशाअल्लाह मती तल, मैं भी पहली बार नाम सुना है, मती तल मुल्तान शरीफ के करीब ये इलाका है, वहाँ इंशाअल्लाह हफ्तावार इज्तिमा में हाज़िरी होगी। और फिर जो जुमा का दिन है उसमें बहुत छोटे छोटे इलाकों में गग्गू मंडी भी जाना है,
پاک پتن بھی جانا ہے، اور رات انشاءاللہ کسان اجتماع ہوگا پاک پتن کے قریب، اور پھر ہم اگلے دن انشاءاللہ بچے کی یعنی جو ہفتہ ہے بچے کی میں جائیں گے، اور پھر شاہ کوٹ بھی جانا ہے، ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ اجتماع ہے۔ تو یہ پہلی بار ان علاقوں میں نارملی جانا ہو رہا ہے، تو جو اسلام آباد اس علاقے میں قریب ہیں اپنے ذمہ داران سے ایڈریس وغیرہ لے کر چاہیں گے تو وہ انشاءاللہ اجتماع میں آ سکیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا۔ 12 نمبر ہیں جہلم، 10 نمبر پشاور اور 12 نمبر ہی ہے اسلام آباد۔ اگلا سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے امت کی کشتی اور ستارے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ اصغاب حضور اگل سنت کا ہے بیڑا پار، اصغاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ۔ کیا خوبصورت شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اسی شعر سے ہم نے یہ سمجھے اپنے سیگمنٹ کا نام رکھا ہے امت کی کشتی اور ستارے، کیونکہ 2 حدیثوں کی طرف اشارہ ہے۔ نبی پاک نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مضمون ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور اپنی آل کے لیے فرمایا کہ میری آل جو ہے امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے۔ تو ہمارے تو بیڑا ہی پار ہونا ہے نا، کشتی اہل بیت ہے اور ستارے صحابہ ہیں، اور اگر اس کشتی میں سوار ہو گئے تو ستاروں نے راستہ بتا دینا ہے، اپنا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ تو ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا۔ اور آج تو بڑی کمال کی ہستی کا ذکر ہے، آپ کو پتہ ہے کس کا ذکر ہے؟ سبحان اللہ، آج ذکر ہوگا مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان مشکل کشا۔ چلے انشاءاللہ سوال ہو جائے، پھر عدنان بھائی مولا علی کی منقبت کے بھی کچھ اشعار سنائیں گے۔ پشاور والوں سے سوال، اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت کیا ہے؟ نیز آپ کی ولادت کب ہوئی؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئی، یعنی جب آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی تو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، اب ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، اسی سوال کے جواب سے بنتا ہے کہ اب جواب تو آپ نے سن لیا کہ عام الفیل کے 30 برس بعد مولا علی کی ولادت ہوئی۔ جب مولا علی نے اسلام قبول کیا تو مولا علی کی عمر کتنی تھی؟ ویری اسی سے جواب مل جائے گا آپ کو، جو غور کریں گے نا۔ نبی پاک کی عمر کتنی تھی جب مولا علی پیدا ہوئے؟ کتنی بتائی نا انہوں نے؟ 30 سال۔ اب فوراً پکڑ لیں آپ کے انہوں نے کب اسلام قبول کیا، ان کی عمر کتنی تھی؟ دیکھیں کون پہنچتا ہے، اسی سوال کے جواب سے جواب مل رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم 10 سال السلام کی عمر میں جی 10 سال کی عمر میں بتائیے جواب کیسے بنا کہ نبی پاک کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال جب مولا علی پیدا ہوئے۔ پیارے آقا نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر۔ تو جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے بچوں میں اسلام کس نے قبول کیا؟ یعنی رائٹ اوے کر لیا تھا، فوراً کر لیا۔ تو اب مولا علی کی عمر کتنی بنی؟ سمپل 10 سال۔ تو یہ اگر حساب بنا لیتے تو آپ بھی جواب دیتے، ماشاءاللہ۔ ان کو تحفہ پیش کریں بھائی، ماشاءاللہ۔ سوغات مدینہ۔ اچھا، اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کتنا عرصہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے؟ کتنا عرصہ آپ خلیفہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
مسند خلافت پر 4 برس 8 ماہ اور 9 دن خلافت پر فائز رہے؟ 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ اب باری اسلام آباد والوں کی ہے، اور سوال یہ ہے کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کس مہینے اور کس دن ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان المبارک کو یکشنبہ یعنی اتوار والے دن جامع شہادت نوش فرمایا۔ 21 رمضان یکشنبہ یعنی اتوار کی رات آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بڑے پیارے نعرے ہمیں عطا ہوئے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ سے مولا علی شیر خدا کی شان میں، سب مل کر لگائیں گے۔ جواب میں آپ کہیں گے مرتضیٰ مرتضیٰ عاشق مصطفیٰ سید الاولیاء ہیں خائف خدا متقی و پارسا دل یقین دلیر ہیں اپنے رب کے شیر ہیں شہر علم کے ہیں یہ باب الحسن بو تراب والد حسین ہیں غمزدوں کا چین ہے ہو کرم ہو عطا یا علی المرتضیٰ در پہ آئے ہیں گدا بھیک دیجئے شہا درد دل کر عطا آل کا واسطہ مجھ کو نیک دو بنا نعرہ حیدری پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 من کنت مولا وہذا علی مولا علی کا عشق مقدر سوار دیتا اور علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ تو اے منکر علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا نعرہ حیدری 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 ایک عام بال ایک خاص بال ایک عام بال ایک خاص بال جڑا خاص بال سہرا خلال جڑا خاص بال سیدہ دلال نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا سب نو بنایا سب نو بنایا
کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا صدا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا چکیا میں بیٹھے بن کر سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی کوئی لوگ آخر مینو قلندر کوئی لوگ آخر مینو قلندر سگوں مگر میں سگوں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی کی شان یہ ہے، ذات کیسی ہوگی، ان کا نام لے تو انرجی آ جاتی ہے، نام لے تو جس کو کہتے ہیں نا بہادری آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم مولا علی کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اللہ نے بڑا کرم کیا. پچھلے دنوں نگران شورا کے ساتھ مدنی قافلے کے ساتھ الحمدللہ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا، اور ماشاءاللہ جب بھی جاتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک کتنا ان سے پیار فرماتے، اللہ نبی پاک کی ان سے جو چاہت تھی، یہ نبی پاک سے جو محبت فرماتے تھے، اللہ اس صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. ناظرین بہت خوبصورت سیگمنٹ اگلا سیگمنٹ ہے جس کی طرف ہم چلیں گے، مگر آئیے پہلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جناب 14 نمبر ہیں جہلم، 12 نمبر ہے پشاور، 14 نمبر ہے اسلام آباد. اگلا سیگمنٹ ہے کیا آیا کیا گیا. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. بہت غور سے دیکھنا ہے، کچھ آنا ہے کچھ جانا ہے، جو آنا ہے یاد رکھنا ہے کیونکہ باری ہے پشاور والوں کی. آئیے دیکھتے ہیں کیا آیا کیا گیا. مدنی چینل کے کچھ سلسلے ہیں جس کے ٹائٹلز ہیں، یاد رکھیے گا، کچھ آ کر بدل جائے گا. روحانی علاج اور استخارہ. جناب بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے؟ روحانی علاج اور استخارہ یہ تبدیل ہوا تھا، غور سے دیکھا اور پہچان لیا، جواب درست دے دیا ہے. جہلم والوں کی باری ہے، غور سے دیکھنا ہے کیا آیا کیا گیا. قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا. جی کوئی ٹائٹل بدلا ہے، کون سا بدلا ہے؟ آداب زندگی. آداب زندگی، کیا یہ درست بتا رہے ہیں؟ ہمارا اسلام چینج ہوا تھا، غلطی ہو گئی ہے جناب. جہلم والوں سے غور سے دیکھنا ہے، کچھ آ کر بدلتا ہے. اسلام آباد والوں کی باری ہے. بدل جاتا ہے. اپنے والے 2 یاد رکھنا. جی کچھ ٹائٹلز ہیں جو آتے ہیں اور بدل جاتے ہیں. یہ بچوں کے پروگرامز تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن ٹائم. کیا قرآن ٹائم بدل کر آیا ہے؟ بتائیے گا جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب یہاں میں گزارش کروں گا، یہ جو ہم ٹائٹل آپ کو دکھاتے ہیں یا کتابیں دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے ذہانت کا امتحان تو ہو رہا ہے، مگر یہ اتنے پیارے پیارے سلسلے مدنی چینل پر آتے ہیں، اسے دیکھا بھی کریں. اگر دیکھ نہ پائیں مدنی چینل پر تو آپ سوشل میڈیا پر جا کر اس کو سرچ کر کے دیکھا کریں، تو انشاءاللہ ان سلسلوں کی برکتیں آپ کو ملیں گی. آئیے مدنی چینل کے پروگرامز میں سے ایک پروگرام کا ہم انشاءاللہ مختصر آپ کو ویڈیو پرومو بھی دکھاتے ہیں. ہمارا اسلام
क्या आप कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दीनी और दुनियावी मालूमात हासिल करना चाहते हैं? है ना मुश्किल सवाल? अरे अरे इतना मुश्किल सवाल थोड़ी है, मैं आपकी मुश्किल अभी आसान कर देता हूँ। अच्छी और सच्ची बातें हम आपको बताएंगे और मैनर्स भी सिखाएंगे, दुआएं भी याद कराएंगे। अच्छे बच्चे कैसे बनते हैं वो भी हम बताएंगे और बच्चों से मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी करवाएंगे। पर ये सब कुछ सीखने और जानने के लिए आपको देखना होगा प्रोग्राम हमारा इस्लाम सिर्फ किड्स मदनी चैनल पर। हमारा इस्लाम। अब इतने प्यारे प्यारे प्रोग्राम हैं किड्स मदनी चैनल पर भी और बड़ों के भी, अब तो बुजुर्गों का मदनी चैनल भी आ गया है। पूरे दिन की नशरियात देखा करें जब जब मौका मिले। आइए नाजरीन, इस सेगमेंट के बाद स्कोर बोर्ड में कुछ तब्दीली हुई है। कुछ टीमें बराबर हो गई हैं, कुछ एक आध टीम आगे बढ़ गई है। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। जी, मोहम्मद असनीन अत्तारी ईरान से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब भाई की खिदमत में अर्ज़ है कि जिस तरह माशाल्लाह आप मुख्तलिफ सेगमेंट लाते रहते हैं, इसी तरह अगर फैज़ान अमीर सुन्नत की दीनी खदमात के हवाले से इस तरह कोई सेगमेंट लाए तो मदीना मदीना होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया, आपकी राय हमारी मजलिस तक पहुंच गई। एक बार ज़हनी आजमाइश में सेगमेंट रहा भी है इंशाल्लाह। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 14 नंबर जहलम, 14 नंबर ही पिशावर के हैं और 16 नंबर इस्लामाबाद के हैं। जनाब अब अगला सेगमेंट है फैज़ाने फतावाए रज़विया। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब आज एक नहीं, दो नहीं, तीन बोर्ड हैं। तीनों टीमें तशरीफ ले आएं, एक इस्लाम में पहुंच जाएं। पिशावर वाले यहाँ आ जाएं, जहलम वाले वहाँ चले जाएं, इस्लामाबाद वाले यहाँ आ गए। अब 1 मिनट का आज टाइम होगा क्योंकि 3 सिर्फ सवाल हैं। सवाल सिर्फ 3 हैं, 5 नहीं हैं। कोशिश कीजिएगा, प्रॉपर जवाब दीजिएगा। अब तीनों टीमों के बोर्ड पर 3 रिसालों के नाम हैं जिनके आगे उन्होंने टॉपिक भी लिखना है, सन भी लिखना है और जिल्द भी लिखनी है। वक्त शुरू होता है अब। 1 मिनट का टाइम है, आप गौर से इस पर अपने जो है वो लिखिए, जो स्लाइड है वो लगाइए। आइए नाजरीन, फतावा रज़विया को सर्च करने की सहूलत बड़ी शानदार हमें IT मजलिस ने एक एप्लीकेशन के ज़रिए दी है। उस एप्लीकेशन का एक प्रोमो आपको दिखाते हैं। दावत इस्लामी की अजीम पेशकश फतावा रज़विया मोबाइल एप्लीकेशन बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च कर दी गई है। जिल्द और रसाई की अलग अलग फहरिस्त, फेवरेट और शेयर करने की सहूलत, फुकाहे किराम के लिए नोट्स बनाने की सहूलत, एडवांस सर्च की सहूलत और भी बहुत कुछ। तो अभी फतावा रज़विया मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। चलें, टाइम 20 सेकंड है। ये एक स्लाइड इनके पास कम है, जरा देखिएगा मजलिस के इस्लामी भाई इनके बॉक्स में। जी, किसी में एक्स्ट्रा तो नहीं है आप में से किसी के बॉक्स में? ठीक है, चले जनाब, वक्त 5 सेकंड रह गया है। ठीक है, आप ज़बानी बता दीजिएगा, हम आपसे ज़बानी पूछ लेंगे इंशाल्लाह। चले जनाब, वक्त पूरा हो गया है। हम पहले यहां आते हैं। आप कौन सी टीम से हैं? जेलम टीम के इस्लामी भाई हैं और इनके 3 आला हज़रत के रिसालों के टॉपिक इन्हें दिए गए थे। कमाल आला हज़रत का देखें। अब ये पहला रिसाला जो यहाँ पर नाम है अत्तिरसुल मुअद्दल फी हद्दिल माइल मुस्तअमल, मुस्तअमल पानी की तारीफ और तहकीक। 2 जिल्दों, दूसरी जिल्द में है ये और ये 70 सफ़हात पर मुश्तमिल आला हज़रत ने इस पर जवाब लिखा है। क्या बात है मेरे रज़ा की, जोर से कहेंगे। 1320 हिजरी में ये फतवा लिखा गया, जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अब अगला जो माशाअल्लाह टॉपिक है मुनब्बिहुल मुनिया लिवुसूलिल हबीबी इलल अर्शी वर्रुया, हुजूर अलैहिस्सलाम के अर्श तक जाने और अल्लाह पाक को देखने का बयान। 30वीं जिल्द में 20 सफ़ात पर मुश्तमिल ये सवाल का जवाब था, 1320 हिजरी में लिखा। अब अगला है सिलातुस सफ़ा फी नूरिल मुस्तफ़ा, नूरानियत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के टॉपिक पर आला हज़रत ने 58 सफ़हात पर 30वीं जिल्द में ये जवाब लिखा। 1329 हिजरी में लिखा। जेलम वालों ने तीनों सही जवाब देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। चले जनाब, अब हम चलेंगे इस्लामाबाद वालों के पास। इस्लामाबाद वालों के पास पहला जो टॉपिक था तजल्लील यकीन,
बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन, नबी पाक के अफजलुल खल्क और सय्यदुल मुरसलीन होने का कुरान और हदीस से सबूत। इस जवाब पर आला हजरत ने 138 सफ़ात पर 30वीं जिल्द में जवाब दिया, 1305 हिजरी में जवाब दिया। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये वाला जो है तीसरा नंबर वाला, हुक्कतुल मरजान लि मुहिम्मी हुक्म दुखान, हुक्का और तंबाकू का शरई हुक्म क्या है, 28 सफ़ात पर जवाब दिया, 25वीं जिल्द में है और 1307 हिजरी में लिखा। जवाब ये भी इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। इकामतुल क़ियामा अला ताइनिल क़ियाम लिनबी तिहामा, इसका माना क्या बनेगा? क्या बात है। महफिल मीलाद में बवक्ते ज़िक्र विलादत तैयबा, कयाम ताज़ीमी का सबूत और मुनकरीन का रद्द, ये 26वीं जिल्द में 100 सफ़ात पर जवाब दिया। 1299 हिजरी में जवाब लिखा। 3 के 3 नंबर इस्लामाबाद ने हासिल कर लिए हैं। अब हम चलेंगे पेशावर वालों के पास जनाब। अताया अल कदीर फी हुक्म तस्वीर, बुजुर्गों की तस्वीर बतौर तबर्रुक घर में रखने का शरई हुक्म, यकीनन इसकी इजाजत नहीं है। 24वीं जिल्द में जवाब दिया और 106 सफ़ात पर जवाब दिया 1331 हिजरी में। माशाअल्लाह। अगली जो टॉपिक था हादिन नास फी रसूमिल आरास, शादियों के बाद रसूम जैसे सहरा वगैरह के मुतालिक शरई हुक्म, 23वीं जिल्द में 134 सफ़ात पर जवाब दिया 1312 हिजरी में। मेरे रजा ने अगला सवाल मशअलतुल इरशाद फी हुकूकिल औलाद, वालिदैन पर औलाद के हुकूक का बयान, 24वीं जिल्द में 9 सफ़ों पर मुश्तमिल जवाब दिया 1310 हिजरी में। पेशावर वालों ने भी गलती नहीं की है, 3 के 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। क्या बात है मेरे रजा की, सुभान अल्लाह। अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तान आज भी, अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, खुर्शीद इल्म का दरख्शा है आज भी, खुर्शीद इल्म का दरख्शा है आज भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त तैयारी है तीनों टीमों की। मुकाबला बड़ा करीब करीब है नाज़रीन, लेकिन इससे पहले कि हम आखिरी 2 सेगमेंट करें, वक्त हुआ है अपने नेक अमाल का जायज़ा भी करेंगे और इंशाअल्लाह नात शरीफ भी सुनेंगे। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ नेक अमाल के रसाइल निकाल लीजिए और जिनके पास मोबाइल एप्लीकेशन है वो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो अपना अमाल का जायज़ा ले सकते हैं और साथ में नीयत भी कर लें कि रोज़ाना इंशाअल्लाहुल करीम नेक अमाल को जो है वो पाबंदी के साथ रिसाला पुर करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब को इखलास के साथ इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जुमा और तफसीर पढ़ या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीचे रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमात से 2 घंटे घर पहुँच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक चश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ गीबत चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों को अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया,
ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे। इमाम माशरी बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक हम सब को इखलास के साथ नेक आमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। आइए अब नाज शरीफ की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी, हिजाब में ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी, हिजाब में है। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। उठा दो पर्दा। प्यारे सारे भाइयों, सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस कलाम में बड़े ही रिक्कत भरे अंदाज में अपने नबी से, हमारे आका से जलवा दिखाने की इल्तिजा की। यकीनन कभी कभी तो ये इल्तिजा करते हुए शर्म भी आती है कि ना हमारी आंखें इस काबिल, ना हमारे आमाल ऐसे, मगर उम्मती तो हम भी हैं ना। प्यार तो हम भी नबी पाक से करते हैं, वो तो बड़े करीम हैं। आइए शब जुमा भी है, मांगने की रात भी है, करम की रात भी है। क्या मालूम किसी की आंखों से पर्दे उठ जाएं, उसे नबी पाक का दीदार नसीब हो जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम काबिल नहीं, सैयदी आला हजरत के इस कलाम के सदके, इस आशिक माहिर रिसालत के सदके हम पर भी करम फरमा और हमें भी नबी पाक की दीद नसीब फरमा। और इस कलाम में आगे जाकर आला हजरत ने जिस तरह नबी पाक से कब्र व आखिरत में मदद की और कब्र व आखिरत में शफकत फरमाने की इल्तिजा की है, वो भी बड़ी कमाल की है। बहुत रिक्कत भरा कलाम है, अगर तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आंखों में अश्क भी आएंगे। और आज जैसे मैंने कहा कि शब जुमा है, आज दरूद पढ़ने की, आज नबी पाक को याद करने की और आज दुआएं कबूल होने की रात है। क्या मालूम किस पर करम हो जाए, मदीने का बुलावा आ जाए, किसको नबी पाक की ज़ियारत नसीब हो जाए। मिलकर अर्ज करते हैं। उठा दो पर्दा,
دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے دیدار قابل تو نہیں چشمے تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے مکھ چند بدر شاشان متھے چمکے لال نورانی ہے کالی زلف سے اگ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمت بریا اس صورت نو میں جانا کا تے جانے جگانا کا سچ آنکھا میں رب دی شانہ کا جس شان کو شانہ سب بڑے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے سمانا تاریک ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے نقاب میں ہے انہیں کی بو مائے سمل گئے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے انہیں کی بو مائے سمل انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے
رنگت گلاب میں ہے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سما کو سمک مسک کا نشان تمہارے لیے انہیں کی بو مائے سمر ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن سے گلشن مہک رہے انہیں کی رنگت گلاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور قبر کا نقشہ اعلیٰ حضرت کھینچ رہے کہ حضور منکر نکیر قبر میں سوال کرنے آئیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امتی ہیں گناہگار ہیں مگر وہاں جواب دینے میں آپ نے مدد فرمانی ہے قبر میں کرم فرمانا ہے اور ہماری شفاعت فرمانی ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کہیں گے اور نبی اس غبوئلہ غیری میرے حضور کے لب پر پناہ لگا ہوگا خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر میرے پیغمبر بچا لو آ کر
شفیع مغا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اور کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں خاطر بھرے خزانے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہلا لگی ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں خاطر بھرے خزانے باغ کیا جود و کرم ہے شغبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں خاطر بھرے خزانے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے سرکار میں نہ لاغنا حاجت اگر کی ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں خاطر بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے
حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور اس مبارک کلام کے صدقے ہمیں قبر میں محشر میں شرمندگی سے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے، بلا حساب نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، پیارے آقا کا بار بار دیدار بھی نصیب فرمائے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا جا رہا ہے۔ عدنان بھائی نے تو آج سمے باندھ دیا، بہت خوب اشعار پڑھے۔ آپ سے عرض ہے عدنان بھائی کہ آپ بار بار آتے رہا کریں ذہنی آزمائش میں، اور دوسرا عمران بھائی سے عرض کرنی تھی کہ آپ جو ہے ایسا سیگمنٹ بنائیں جس میں عبدالحبیب بھائی سے حرف ملا کر لفظ بنانا ہو اسکرین پر، تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ اگر یہ میری آپ عرض مان لیتے ہیں تو میں 3 دن کے مدنی قافلے، اس ہفتے کا رسالہ اور 1000 درود پاک کی نیت کرتا ہوں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ تو اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، اسلام آباد کی ٹیم اللہ نے چاہا تو آج یہ مقابلہ جیتے گی، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی ایفرٹس کو، ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم، کہ ان کی کوشش کاوش سے ایک اچھوتے انداز علم دین کے حصول کی ہمیں ذریعہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ دلی طور پر خوشی حاصل ہو رہی ہے، اور پورے گھر والے مل کے اس پروگرام کو دیکھتے، بچے سوتے ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ پروگرام دیکھ کے سوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ شاد و باد رکھے مدنی چینل کی ٹیم کو۔ بہت بہت شکریہ۔ بچوں سے گزارش ہے کہ جب کبھی ہمارا پروگرام لیٹ شروع ہو، جیسے آج جمعرات ہم نے کسی وجہ سے لیٹ شروع کیا، تو اس وقت سو جایا کرے اگر امی ابو کہیں، اور اگلے دن اس کو ریپیٹ میں دیکھ لیا کرے۔ ریپیٹ کا ٹائم مجھے بتائیے گا کب ریپیٹ ہوتا ہے تاکہ بچوں کو اس وقت بھی دکھایا جا سکے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام مریم طاریہ ہے، میں بہاری سے بات کر رہی ہوں۔ عبدالحبیب انکل میں اور میرا چھوٹا بھائی نبینے ہیں، ہم آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت شوق سے سنتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے یہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو مدینے بلائے۔ آمین، اللہ آپ کو بھی بلائے، آپ کے امی ابو کو بھی بلائے، اور ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ٹیمیں اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور ہمیں انشاءاللہ پروگرام کو اینڈ بھی کرنا ہے۔ جی کچھ مکمل نہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، کچھ مکمل نہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، ہر قدم پر ہی تم باخری نہ چلو۔ انشاءاللہ چلے تشریف رکھیں جناب۔ اب جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے فیضان قصیدہ بردہ شریف۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کا ہمیں ترجمہ بھی سننے کو ملے گا، اور ہم اس نیت سے بھی اشعار سنتے ہیں، پڑھیں گے کہ اللہ پاک اس قصیدے کی برکت سے، آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے، اللہ ہم سب پر رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے۔ پشاور والوں سوال ہے، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر درخت تنوں کے سہارے بغیر پاؤں کے چلتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں درخت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے تنے کے سہارے بغیر پاؤں کے چلتے ہوئے حاضر ہوئے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، اشارہ فرماتے تو درخت حاضر ہو جاتے۔ اور اسی معجزے کا ذکر جو ہے امام بصیری نے اس شعر میں لکھا، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جہلم والوں سے سوال ہے،
फस्सिद्क़ु फ़िल ग़ारि वस्सिद्दीक़ु लम यरिमा वहुम यक़ूलून मा बिल ग़ारि मिन अरिमी। क्या बात है इमाम बुसैरी की, नबी पाक की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात की तरफ अशार में कितना खूबसूरत इशारा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में मौजूद थे। कुफ़ार ऐसे अंधे हुए कि कहने लगे कि गार में तो कोई भी मौजूद नहीं। क्या बात है, मेरे आका अपने यारे गार के साथ गार में मौजूद हैं, मगर कुफ़ार ऐसे अंधे हो गए कि उन्हें वो कहने लगे कि गार में कोई मौजूद नहीं है। आला हज़रत लिखते हैं ना, जान है, जान क्या नजर आए, जान है, जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। इमाम बुसरी कहते हैं फस्सिद्क़ु फ़िल ग़ारि वस्सिद्दीक़ु लम यरिमा वहुम यक़ूलून मा बिल ग़ारि मिन अरिमी। फस्सिद्क़ु फ़िल ग़ारि वस्सिद्दीक़ु लम यरिमा फस्सिद्क़ु फ़िल ग़ारि वस्सिद्दीक़ु लम यरिमा वहुम यक़ूलून मा बिल ग़ारि मिन अरिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। एक और खूबसूरत वाक़ये की तरफ इशारा, ज़न्नुल हमामा व ज़न्नुल अनकबूत अला खैरिल बरियति लम तंसुज व लम तहुमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ़ार ने ये ख्याल किया कि इस गार के मुंह पर जिसमें खैरुल बशर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मौजूद हैं, ना तो कबूतरी अंडा दे सकती थी और ना मकड़ी जाला तुन सकती थी। क्या बात है, अल्लाह का हुक्म हुआ, गार के जो मुंह है उस पर मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। कुफार सोचने लगे अगर कोई अंदर गया होता तो जाला तो हट गया होता, अंडे टूट जाते, तो अंदर कोई नहीं है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि मेरे रब का ये हुक्म था और नबी पाक अंदर ही जलवा फरमा है। क्या शानदार बात कही इमाम बुसैरी ने, ज़न्नुल हमामा व ज़न्नुल अनकबूत अला खैरिल बरियति लम तंसुज व लम तहुमी। हमामा व ज़न्नुल अनकबूत अला ज़न्नुल हमामा व ज़न्नुल अनकबूत अला खैरिल बरियति लम तंसुज व लम तुहुमी। क्या बात है, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह। आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे, मगर उससे पहले आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। इसका मतलब आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जाती है, कौन सी दो टीमें हमसे जुदा हो जाती है। जी जनाब, 19 नंबर जहलम, 19 नंबर पिशावर, 21 नंबर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वाले 2 नंबर से आगे हैं, मगर पासा पलट भी सकता है क्योंकि इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। एक और सिलसिले में शामिल करते हैं। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 का न्यू कलाम ऐड कर दिया जाए तो मदीना मदीना हो जाए। ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 का न्यू कलाम बहुत शानदार है। मरहबा, मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। चले, वैसे ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 का न्यू कलाम यूट्यूब पर अब्दुल हबीब अत्तारी के जो ऑफिशियल पेज पर तो मौजूद है, वहाँ आप सुन सकते हैं। एप्लीकेशन में ऐड हो सकता है कि नहीं, मजलिस से बात करेंगे। अब शुरू करते हैं आखिरी सेगमेंट जिसका नाम मिलकर लेंगे, सफर है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। चले जनाब, जल्दी जल्दी तब्दील हो जाएं, तीनों टीमों के इस्लामी भाई आपस में तब्दील हो जाएं। तीनों टीमें इस्लाम में खड़े भी हो जाएं। मशवरा नहीं करना है क्योंकि सफ़र है मगर अकेले। और ये भी याद रहे 5-5 सवाल हैं, सही कहना है या गलत कहना है। महर अली अत्तारी आपसे सवाल करेंगे, पेशावर से शुरू करेंगे। 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है, सही।
नमाज जनाजा में पिछली सफ तमाम सफ़ों से अफजल है। सही। जुमा के दिन नाखून तरशवाना मुस्तहब है। सही। तजहीज़ से मुराद मैयत को कफन पहनाना और तकफीन से मुराद मैयत को गुस्ल वगैरह देना है। गलत। कुरान मजीद देखकर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। पेशावर वालों ने कमाल किया है जनाब। अब बारी मोहम्मद हसनैन अत्तारी जेहलम की है। हजरत सैयदना यहया अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम और हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह नहीं किया। गलत। मछली में कोई भी चीज नापाक नहीं है। सही। सलाम का जवाब फौरन और इतनी आवाज से देना वाजिब है कि सलाम करने वाला सुन ले। सही। एहराम की हालत में जिस्म, लिबास या बालों में खुशबू लगाना जायज है। गलत। जमजम शरीफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से जारी हुआ। गलत। जनाब देखना यह है, एक गलती की है जेहलम के इस्लामी भाई ने। और अब बारी है इस्लामाबाद के मोहम्मद जुनेद अत्तारी की। वुजू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है। सही। दादा की वफात के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 8 साल थी। सही। अगर एक दिन का बच्चा भी हो, एक दिन का भी बच्चा हो, वली की इजाजत से बेअत हो सकता है। सही। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में बलम बिन बाउरा की शक्ल में जाएगा। सही। मेराज शरीफ शाबान की 27वीं रात को होती है। गलत। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं जनाब। अब बारी फिर पेशावर वालों की है। गुफरान रजा अत्तारी स्वात के करीब मदियन से आए हैं। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जिस गार में सांप ने डसा था उसका नाम गारे हिरा है। गलत। मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब आला हजरत के शहजादे हैं। सही। हुरूफ इख्फा 14 हैं। गलत। नून हजरत यूनुस अलैहि नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम को नहीं कहा जाता। जल्दी करें, दोबारा नहीं बोलेंगे। अब सही कह दें या गलत कह दें? सही। मरहूम मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक का मजार मुबारक सहराए मदीना कराची में है। गलत। नहीं जनाब, उनका मजार कराची में ही है। आपसे गलती, 2 गलतियां हो गई हैं आपसे। अब बारी है जनाब फिर जेलम वालों की। सरफराज अत्तारी, एक ही बारी में गौर से सुनना है, दोबारा नहीं कहा जाएगा। हजरत सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे हैं। गलत। हजरत सैयदना हसन बसरी ताबई हैं। सही। कसीदा बुर्दा शरीफ के मुसन्निफ इमाम बुसैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। सही। जब मुंह में बदबू हो उस वक्त मिसवाक करना सुन्नते मुअक्कदा है। सही। हुजूर ने सबसे पहला तिजारती सफर यमन की तरफ किया। गलत। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। हर टीम पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि आखिरी चांस है। मोहम्मद वक्कार अत्तारी इस्लामाबाद से। नून साकिर और तनवीन के 2 कायदे हैं। गलत। आधी रात ढले से सूरज की पहली किरण चमकने तक सुबह है। सही। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला रिसाला तस्कराए इमाम अहमद रजा तहरीर फरमाया। सही। जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो फरिश्ते रब्बुल आलमीन कहते हैं। सही। तकबीर तहरीमा नमाज का वो रुकन है जो फराइज और शराइत नमाज दोनों में शामिल है। सही। क्या बात है जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब इसका मतलब आखिरी इस्लामी भाई तीनों टीमों का बाकी है जिसने फैसला कर देना है। नंबर कितने हैं? जेहलम 28, पेशावर 27, इस्लामाबाद 31, यानी इस्लामाबाद की टीम आगे है। आखिरी इस्लामी भाई मामला पलट भी सकते हैं। कल एक ही इस्लामी भाई ने 4 गलतियां कर दी थी कि आज ऐसा कुछ हो सकता है। पेशावर वाले कहाँ पहुंचे हुए हैं? यहाँ मौजूद हैं जी। पेशावर के उजैर अत्तारी, आप पेशावर के उजैर अत्तारी आप हैं, ठीक है। दावत इस्लामी के शाती इदारे का नाम मकतबतुल मदीना है। सही। इतना झुकना के हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए, ये रुकू का अदना दर्जा है। सही। कुरान मजीद का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इकरा है। सही। फुकहा के नजदीक शेखैन इमाम आजम अबू हनीफा और अबू यूसुफ कहलाते हैं। सही। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। पेशावर के आखिरी इस्लामी भाई ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, टीम को आगे पहुंचाया है। मगर इस्लामाबाद के चांस ज्यादा लग रहे हैं। मगर अभी बारी जेहलम वालों की है। जेहलम का इस्लामी भाई कहाँ पहुंचे हुए हैं? यहाँ आए हुए हैं और आपका नाम है इस्माइल अत्तारी। जी इस्माइल भाई, आप रेडी हैं? सफा मरवा के माबैन 7 चक्कर लगाने को रमल कहते हैं। गलत। आला हजरत की विलादत शव्वालुल मुकर्रम के महीने में नहीं हुई। गलत। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह कहने से जब तक वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। सही। नमाज ईद में 6 तकबीरें जायद होती हैं। सही। गौसे पाक का मज़ार पुरअनवार बगदाद में नहीं है। गलत। कितने जवाब सही दिए इन्होंने? देखना ये है
पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल। मुकाबला बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया नाजरीन। अब देखना है 33 नंबर है झेलम, 32 नंबर है इस्लाम पेशावर, 31 नंबर है इस्लामाबाद। यानी 3 सही जवाब भी अगर दे दिए इस्लामाबाद वालों ने तो ये मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन 3 से कम जवाब दिए तो मुकाबला फंस सकता है। इस्लामी भाई हैं बिलाल शाह अत्तारी, उनकी बारी है। दोबारा कह रहा हूं, एक ही बार पढ़ा जाएगा, एक ही बारी में सुनना है। हज की 3 किस्में हैं। सही। दरवाजा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुस्तजाब कहते हैं। गलत। तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल नहीं हैं। गलत। आइमा अरबा में इमाम अहमद बिन हंबल भी शामिल हैं। सही। काबातुल्लाह शरीफ पर जो सोने का परनाला बना हुआ है उसे हतीम कहते हैं। गलत। क्या बात है, पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। इस्लामाबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ, तीनों टीमों ने अपना भरपूर जोर लगाया, मगर 36 नंबर इस्लामाबाद ने। कल भी मुकाबला आखिरी लम्हे पे इस्लामाबाद वाले हार गए थे जब बिल्कुल टाई हो गया था, मगर आज अच्छी तैयारी से आए। लेकिन बहरहाल झेलम की टीम भी कमाल की थी, पेशावर की टीम भी कमाल की थी। सब बच्चे हमारे हैं, खाली हाथ किसी को नहीं भेजेंगे इंशाल्लाह, इनको तोहफे देकर भेजेंगे। तीनों टीमें मंच पर तशरीफ ले आए। नाज़रीन, एक सवाल आपसे किया गया था, उसका जवाब आइए कुरानदाजी की सूरत में देखते हैं। सवाल सिलसिले की इब्तिदा में किया गया था जिसका SMS के ज़रिए जवाब देना था। सवाल ये था कि पहली और दूसरी वही का दरमियानी वक्फ़ा कितना था? तो दुरुस्त जवाब है 6 माह। जिन्होंने जवाबात दिए, चंद सेलेक्टेड नाम हैं। बिनते जावेद अत्तारी मामू कांजन से हैं, गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी गुजरावाला से, पाक पतन से बिनते शफीक अत्तारी हैं, साहिवाल से मोहम्मद समीर मुस्तफ़ाई हैं, सुखे की मंडी बिनते मोहम्मद अरशद अत्तारिया, सरदार मोहम्मद हसन रज़ा मेलसी, मोहम्मद सिद्दीक लशारी, ओस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान बिनते मजहर अत्तारिया, ज़िला खुशाब बिनते ग़ुलाम मोहम्मद अत्तारिया, अब्दुस्सुबहान बिन इरशाद अहमद अत्तारी फैसलाबाद, अकरम शाह अत्तारी नियाबाद बिनते उमर हयात अत्तारिया लाहौर। देखते हैं आज तोहफ़ा किन को जाता है। आज जो नाम निकला है वो हैं बिनते शफीक पाक पतन। ये अपने महरम के जरिए रब्ता करें, इंशाल्लाह तोहफा इन तक पेशावर के इस्लामी भाई माशाल्लाह मदियन से आए, हम आपके पास मदियन भी आएंगे इंशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त टीम है भाई माशाल्लाह। और पेशावर वाले इसी का नाम, मुझे यकीन करे पेशावर वालों को और झेलम वालों को आज अफसरदा करते रुखसत करते हुए खुद भी दुख हो रहा है। झेलम पिछले साल के चैंपियन थे, पिछले साल उन्होंने मुकाबला जीता था, आज पहले ही राउंड से बाहर हो गए। और पेशावर की बड़ी कमाल की टीम आई थी, लेकिन मज़ेदार की बात यह कि हर टीम ही कमाल की है। अब जी आ जाए झेलम के इस्लामी भाई और ये भी तोहफा लेकर जाए, इनको मदरी चेक भी दिया जा रहा है। और जनाब इस्लामाबाद वाले आगे का सफ़र कर रहे हैं। अब देखना है कि इस्लामाबाद के फाइनल तक पहुंचते हैं या रास्ते में इख्तिताम हो जाता है। इस्लामाबाद के बिलाल शाह भाई आ जाएं आगे माशाल्लाह, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जाता है माशाल्लाह। सारी टीम ही आपकी कमाल की है माशाल्लाह, अल्लाह आपको और हिम्मत दे। चले जनाब, अब वक्त हुआ है नाज़रीन, आपको बताते हैं अब 2 दिन का ब्रेक होगा, जुम्मा और हफ्ता सिलसिला नहीं होगा। इतवार को हम फिर हाजिर होंगे और मुकाबला किसका किसके दरमियान होगा आइए आपको बताते हैं। मुकाबला बढ़ रहा है अपनी मंजिल की जानिब। टीमें कर रही हैं भरपूर मेहनत, मगर मेहनत के साथ याददाश्त का होना भी है जरूरी। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 10 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी बाग कश्मीर और लाहौर की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। जनाब कश्मीर और लाहौर की टीमें दरमियान होंगी इतवार वाले दिन इंशाल्लाह रात 9 बजे। सवाल किया गया था उम्मुल मसाकीन उम्महातुल मोमिनीन में किसका लक़ब है? सही जवाब था हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आइए देखते हैं ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन में किन खुशनसीबों की आईडी निकल रही है। जनाब हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये 5 आईडीज नोट कर लीजिए, ऊपर फ़ोन नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपकी आईडी निकली है तो आपको तोहफा दिया जाएगा। एक मदनी मुन्ने आए हैं हसन रज़ा भाई के हाथ से, इनको तोहफा पेश करते हैं क्योंकि इनका नाम आईडी में निकला था। अच्छा, अब एक सवाल करेंगे जिसका जवाब आपने अगले प्रोग्राम से पहले देना है। सूरह नस्र का दूसरा नाम क्या है? सूरह नस्र का दूसरा नाम क्या है? मैसेज के जरिए इसका आपने जवाब देना है। अब वक्त हुआ है कुरानदाजी का। हसन रज़ा भाई दोनों कुरानदाजी करें जल्दी से, एक एक टोकन निकालें। चलें और दूसरा भी निकाल लें। हसन टोकन निकाल के पहले अपना नंबर चेक करते हैं कि मेरा निकला नहीं निकला है, ठीक है ना। 1883
اور 1818 1818 اور 1883 جن کا ہے وہ آ کر تحفہ لے لیں. باقی اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدی سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء سلام علیہ لیلۃ اسری بہ قالت الأنبياء ليلة أسرى به قالت الأنبياء ليلة أسرى به قالت الأنبياء مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك اشفعي يا حبيبي يوم أنت شافعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي كلنا لك فداء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام علیہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آپ گینا چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو مشکل کشا سے یہ سینہ چلو.